प्यार शरधा नाल सच्चे पातशाह जी का अमृत उपदेश मन एकाग्र करके सरवण करिए। सतगुरु जी दे पवित्र चरणों का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। कई कोट पाताल के वासी सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज सतगुरां जी ने ये 10वीं अष्टपदी महाराज बख्शिश की है। रचनहार वाहिगुरु दी अनंत रचना बारे सच्चे पातशाह जी महाराज इस अष्टपदी दे अंदर दसदे हन। सिखां ने बेनती करके सतगुरु जी तो पूछे है, महाराज ये रचना किहो जी है, आप कृपा करके दसो। सच्चे पातशाह जी महाराज ने अनंत प्रकार दी वाहिगुरु जी ने जो रचना रची है, सच्चे पातशाह जी ने उस रचना का महाराज जी ने जिक्र किया है कि गुरसिखो बहुत गुरु महाराज साहब जी कहते वाहिगुरु की उस्तत करते है, पर उन्होंने परमेश्वर का अंत पारावार नहीं आता है। वाहिगुरु का था नहीं उन्होंने कोलों पाया जाता। ये जो साध संगत जी रचना है ना, ये जीव नूं अपने वाल आकर्षित करती है, खिंचती है, ते रचना नूं वेख करके मन जिहड़ा वो रचना विच ही भरमिया रहिंदा है। पर जिहड़े रचनहार परमेश्वर नूं पिछे वेखदे है कि इस रचना नूं रचन वाला आप अद्विती है, क्योंकि उहदी रचना भी अनंत है ना, इस करके अनंत रचना वाल वेखदियां होयां उन्हां दी सुरत रचनहार वाल चली जाती है। तो फिर उथे जदों उन्हां दी सुरत वाहिगुरु जी दे स्वरूप वाल नूं सत संगत जी जाती है, तो फिर उन्हां नूं विस्माद प्रगट होंदा है, आनंद प्रगट होंदा है। जे करके वेखण वाली सृष्टि विच ही मन लगा रहे, तो फिर जीव नूं सुख दा अनुभव नहीं हुंदा। वेख वेख करके मन जिहड़ा उहदा था पाउण नूं तुर पवे, तां महाराज कहंदे इस रचना दा था नहीं पाया जा सकदा, क्योंकि वाहिगुरु दी आश्चर्य रचना है। किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहिगुरु तेरी सब रचना। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे ने ये वाहिगुरु ने पंजां तत्तां नूं पैदा करके एक खेल रची है संसार दी, ते वाहिगुरु दी मौज है। ये जिन्नू पता लग जाता है कि तमाशा है, ते फिर उन्नू साध संगत जी रचनहार दा स्पर्श मिलता है। महाराज जी ने कहा ना, ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। भगवान दे विच सुरत नहीं जीव दी जांदी, वो रचना विच ही उलझिया रहिंदा है। रचे हुए शरीर दे रसां विच ही उलझिया रहिंदा है, वेखण सुंघण ते सुणन विच ही उलझिया रहिंदा है। वेखण वालियां चीजां ते प्रतीत करदा है, पर जो अदृश्य है उहदे ते प्रतीत ही नहीं आउंदी। सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई
बहुत सारियां वो चीज़ां जिहड़ियां तैनूं दिसदियां नहीं। सगल बनस्पत मह बैसंतर, सगल दूध मह घीया। सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि सारे ही जिहड़े दुध वै उन्हां विच घिओ दी मात्रा हुंदी है, पर वो गुप्त वै, प्रगट करना पैंदा है। सारियां लकड़ां दे अंदर अग जिहड़ी वो छिपी हुई है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे ने इसे तरह ही वाहिगुरु जी सब दे अंदर व्यापक हो रहे हैं। घट घट माधो जीआ, वो सारियां शरीरां दे अंदर वाहिगुरु व्यापक हो रहा है। सतगुरु जी फरमाउंदे है, जिन्हां नूं रचना वल वेख करके रचनहार दा ख्याल आउंदा है, वो रचना विच नहीं उलझदे, उन्हां दा मन रचनहार विच जुड़ जांदा है। उस विस्माद दे सोमे वाहिगुरु दा वो आनंद ते सुख पा करके निहाल हुंदे है। इस करके भट्टां ने कहा, गुरमुख संगत सबै विचारो, वाहिगुरु दी ये अनोखी रचना है। ये गुरमुखां दी संगत, तुसी इस गल दी विचार करो, इसनूं गिणिया नहीं जा सकदा। ये तो कई कोटा ही है, अणगिणत ही है। ये वाहिगुरु जी ने एक कौतक रचिया है। इस कौतक नूं सच्चे पातशाह जी कहंदे है, बुद्धि नाल समझिया नहीं जा सकदा। वाहिगुरु जी दे स्वरूप दा सुख माणिया जा सकदा है। जिवें पंछी उडारियां ला करके आकाश दी उचियाई नूं नहीं नाप सकदा, केवल आकाश दी हवा दा आनंद माण सकदा है। मच्छी समुंदर दीयां लहरां दा जल दा आनंद लै सकदी है, पर समुंदर दी डुंगियाई नूं नहीं नाप सकदी। सच्चे पातशाह जी कहंदे आ, वाहिगुरु दी रचना नूं गुरसिखो गिणिया नहीं जा सकदा। जदों ओदी बनाई हुई ये रचना नूं ही नहीं कोई गिण सकदा, था नहीं पा सकदा, तो उस वाहिगुरु दा था किवें पाया जा सकदा है। इस करके महाराज कहंदे वो आनंद दा विषा है। वाहिगुरु नाल जुड़ करके परमेश्वर विच अभेद होण लई ये मनुखा जन्म मिलिया। केवल दलीलां विच फस करके बतंडावाद करन लई नहीं ये मनुखा जन्म प्राप्त होया। रचनहार वाहिगुरु दी अनंत रचना दा सच्चे पातशाह जी हजूर इस अष्टपदी दे अंदर जिक्र करदे है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे ने, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। बहुत विधि पूर्वक महाराज कहंदे बहुतियां विधियां नाल, बड़े ढंगां नाल, बड़े तरीकिਆਂ नाल वाहिगुरु जी ने इस रचना नूं रचिया है, जिहदे विच अनेकां ही वनगियां वाहिगुरु जी ने बनाईयां हन ते अनेकां ही जिहड़ियां हन वो रंग ने। जिहड़े है तोते वेखो हरे ही सारे बनाए हुए है, कां काले ही बनाए हुए है, फिर उन्हां दे अंदर रंग भरे हुए है, उन्हां दे सुभाव पाए हुए है। पक्षियां दे भी सुभाव पाते, जानवरां दे भी, मनुखां दे भी। ये महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने रचना अनंत है, इन्हां नूं गिणिया नहीं जा सकदा। सतगुरु जी ने बख्शिश कीती सी आरंभ करदियां होयां कि भाई अनेकां ही अनगिणत ही कई कोटि जिहड़े वो पुजारी हन, पूजा करन वाले, श्रेष्ठाचार करन वाले भी अनगिणत ही हन, विवहारां विच लगे हुए भी अनगिणत ही हन, तीर्थां ते वास करन वाले नहीं गिणे जांदे, उदास बिरती नूं धारण करके जंगल विच भरमदे आ, उन्हां दी गिणती नहीं हुंदी। अनेकां ही ऐसे जिहड़े वेदां दे स्रोते बन करके वेदां दी बाणी सुणदे है, अणगिणती हन जिहड़े तप साधना करदे है। करोड़ां ही सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे ऐसे है जिहड़े जिहड़े इस प्रकार धरती दा महाराज कहंदे भाई रटन करदे है ते
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਣਗਿਣਤੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹਨ, ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਐ ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚੋਰ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੁਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਥੱਕ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਉਧਰ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਐ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਏ ਐ, ਪੰਛੀ ਸੱਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਐ, ਪੱਥਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਇਉਂ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਪਜਾਏ ਹਨ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਵਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਭੂ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੂ ਮੰਡਲ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ, ਤਾਰੇ ਹਨ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੈਂਤ ਦੇਵਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਫਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਵੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਦਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਛਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਛਿਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛਿਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਆ ਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਇੱਕ ਹੈ ਏਕ ਓਂਕਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੱਤ ਵੀ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 10ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ
एक तां करोड़ गिणती हुंदी है ना, पर महाराज कहंदे कई करोड़ां भाव अणगिणत जिन्हां नूं गिणिया नहीं जा सकदा। कई कोट पाताल के वासी, पताल दे विच रहण वाले वो भी कई करोड़ां ही हैं जिन्हां दी गिणती नहीं आउंदी। गुण गावे बल राओ सप्त पाताल बसंतो। बल राजा सतवें पताल दा जिन्हों राज दिता होया है, उथे परमेश्वर दे गुणां नूं गा रहा है। जिहड़ा है भगत जी ने भी ये शब्द कहे हन कि नामा कहे भगत बस केसव, अजहूं बल के द्वार खरो। वो बल राजा जो सतवें पताल दा राज जिन्हों दिता है, उथे वसिया होया बल राजा परमेश्वर दे गुणां नूं गा रहा है। नहीं गिणती आउंदी कि पताल दे वासी किन्ने कु हन, पताल दे विच रहण वाले जीव किन्ने कु हन, ये किसे कोलों गिणिया नहीं जा सकदा। भावें कि साइंस ने कहंदे है कि पुलाड़ दे विच बड़े यंत्र छड्ड के बहुत ज्यादा तरक्की कीती है, बड़ा ज्यादा ये मीडिया दा युग हो गया, बड़ी तरक्की वाली जिहड़ी ये दुनिया है। पर साध संगत जी धरती दा भी कोई उन्हां नूं अंत नहीं है। वो आकाश दे विच तां भावें पहुंचे है ते आकाश दा भी था थोड़ा उन्हां पाया है। उन्हां नूं इस गल दा हौली हौली पता लगा है कि इन्नी दूर ग्रह हन जिथे तक कि मनुख दी पहुंच ही है नहीं। मनुख दी उम्र ही नहीं उन्नी, उथे पहुंच ही नहीं सकता है। मनुख कोल हो जा कोई यंत्र ही नहीं बनया होया कि जिस यंत्र नाल उथे जा करके वो पहुंच सके। इस करके वाहिगुरु दी अनंत रचना है। किन्ना भी जीव भावें तरक्की कीती है, पर वाहिगुरु दी अनंत रचना दा था नहीं पाया जा सकदा। महाराज कहंदे कोई कई करोड़ां ही हन जिहड़े पताल दे वासी जीव हन। कई कूट नरक सुरग निवासी, कई करोड़ां ही हन जिहड़े पाप कर्म कर करके फिर नरकां दे वासी हुंदे है, नरकगामी हो जांदे है। ते नरक भी करोड़ां ही हन, नरक भी नहीं गिने जाते। 18 नरक मन्ने हुए उस तरह, पर यह नरक भी करोड़ां ही हन जिहड़े गिने ही नहीं जाते। ते फिर कई करोड़ां ही जिहड़े ऐसे है पाप कर्म करते है, नखिद कर्म करते है, कदे चंगा कर्म ही नहीं हथों हुंदा। ते फिर वो की हुंदा, उन्हां नूं मर के नरकां दे वासी बनते है। महाराज कहंदे ने एक नहीं है, कई करोड़ां ही हन जिहड़े नरकां दे वासी बन जाते हैं पाप कर करके। ते फिर कई करोड़ां ही ऐसे भी है जिहड़े पुण्य कर्म कमाउंदे है, बहुत भले कर्म करते है, इच्छा रख करके करते है, ते उन्हां नूं फिर स्वर्ग दा वास प्राप्त हुंदा है। स्वर्ग दे वासी हुंदे हन वो, क्योंकि सहत कामना दे कर्म करन दे नाल फिर वो जिहड़ी वासना हुंदी है वो पूरी हो जाती है। नौख राजे वर्गे जिवें स्वर्ग दे वासी होए, पर फिर काम वासना करके धरती ते डिग गए। इस प्रकार महाराज कहंदे आ भी ऐसे करोड़ां ही हन जिहड़े स्वर्गां विच वास करदे आ पुण्य कर्म कर करके, ते करोड़ां ही ऐसे जिहड़े नरकां विच वसदे आ पाप कर करके। कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई करोड़ां ही जन्म लई जांदे आ, गिणिया ही नहीं जांदा। मनुखां दी गिणती करदे आ कि किन्ने संसार भर विच जीआं दा जन्म होया, पर कौन जानदा समुंदर विच रोज मच्छियां किन्नियां जन्म रहीआं, किन्ने पक्षी जन्म रहे है, पता ही नहीं किसे नूं। महाराज कहंदे तां कई कोटि हन, कई करोड़ां ही हन जिहड़े जन्म लै रहे है, शरीरां नूं धार रहे है, पता ही नहीं, इन्हां दी गिणती नहीं कीती जा सकदी। कई कोट जन्म है जीव है मर है, ते फिर कई करोड़ां ही हन जिहड़े साध संगत जी जियो रहे है, अपनी पररबद नूं भोग रहे है, संसार दे अंदर अपना जीवन बसर कर रहे है। वो भी कई करोड़ां ही हन, गिणती नहीं कीती जा सकदी। ते कई करोड़ां ही जिहड़े अपनी पररबद नूं भोग भोग के फिर मरदे जा रहे है। मरन वालियां दी भी कोई गिणती नहीं। किन्ने क जीओ इस धरती ते आ रहे है ते किन्ने क मर के जा रहे है। इस धरती दी गिणती नहीं हुंदी ते बाकी ब्रह्मंडां दी की गिणती करनी है।
इस धरती बारे ही जे कहे कि बड़ा मनुख तरक्की कर गया, यही बुझ लवे, बुझिया नहीं जाता है कि किन्ने क जीव जेड़े आओ जन्म लै रहे है, किन्ने क पररबद भोग भोग के मरदे जा रहे है, पता ही नहीं है। आ मच्छरां वर्गियां जूना जड़ियां 8-8 पैर च किन्नियां खत्म हो जांदियां हन। कीड़े मकौड़े जेड़े पता ही नहीं किन्ने जेड़े रुत अनुसार पैदा हुंदे है ते मर भी जांदे है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे ने ये जीव दा जीवन जेड़ा ना इनू बड़ा इन्ने वड्डा ते लंबा समझिया होया है। महाराज कहंदे उन्हां करोड़ां चीयां तू पता नहीं किन्ने क जन्म लै रहे है, जीव रहे है ते मर रहे है। महाराज जी ने इसे करके बचन कहे न कि जैसे जल ते बुध बदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। महाराज कहंदे जिवें बुलबुला पैदा हुंदा है ते बिनस जांदा है, इस तरह जगत दी रचना मेरे वाहिगुरू ने रची है। ते तू किहड़े भुलेखे च पै गया, शरीर दा मान करी जाना, सदियां रहण दे जिहड़े ओ इत्थे तू संकल्प कीते होए है। बहुत तैयारियां इस तरह करदा जिवें 300 साल इत्थे ही रहना शायद। सच्चे पातशाह जी कहंदे वेख ये रचना बड़ी आश्चर्य है वाहिगुरू दी, तेरियां अखां दे सामने भी वेख चढ़ाई कर रहे है, जा रहे है, ते फिर किन्ने चले गए होणगे तेरे हुंदियां, पर तेनू ये ख्याल ही मन च इन्ना माया दा पड़दा है। एक बिनसा एक अस्थिर मन है, अचरज लखियो ना जाई। महाराज कहंदे एक वेखो अखां दे सामने बिनस रहा है ते एक वेखो महाराज कहंदे फिर अपने आप नू अस्थिर मन रहा है। बड़ी आश्चर्यताई है परमेश्वर दा, आश्चर्य ही कौतक है ना। किन्ने क जन्म लै लै के आ रहे है, मर मर के संसार तो जा रहे है, किन्ने का अपनी पररबद नू भोग के महाराज कहंदे जिउ रहे है। अणगिणती हन, उन्हां दी गिणती नहीं आउंदी। इउं जीव साध संगत जी भुलेखे नाल शिकार होया माया दे पड़दे करके सोचदा है कि मैं बड़ा विलखण हाँ, मैं बड़ा महान हाँ। सतगुरु जी कहंदे भाई इहो जे तेरियां देहां वर्गे तां करोड़ां ही बिनस जा रहीआं ने, जन्म लै रहीआं देहां जीव रहे आ पररबद दे मुताबिक, कई करोड़ां ही हन, उन्हां दी गिणती नहीं आउंदी। कई कूट बहु जूनी फिर है, कई करोड़ां ही फिर महाराज कहंदे जिन्हां दी गिणती नहीं आउंदी, बहुत सारियां जूनां च फिरदे रहिंदे आ। एक जून च आउंदे आ मर जांदे, दूजी जून च पै जांदे आ, फिर मरदे तीजी च पै जांदे आ। इउं जूनां च ही फिरदे रहिंदे आ। कदे उन्हां नूं बहुत ज्यादा कई मनुखा जन्म नूं तरसदे आ, पर मनुखा जन्म नहीं प्राप्त हुंदा। ये साध संगत जी जिहड़ा जिक्र आउंदा है कि अपने शरीर दा आप खात्मा करदा ना, जिहड़ा भाव सुसाइड करदा, आत्म हत्या करदा, उन्होंने फिर कल्प काल तक मनुखा जन्म नहीं मिलता, क्योंकि यह वाहिगुरू दा दिता होया पदार्थ है। इस करके वाहिगुरू दे हुक्म विच जन्म मिलिया ते शरीर दा अंत भी उहदे हुक्म च होना है। जन्म ते मरण उहदे हुक्म विच है। जिहड़ा फिर अपनी मन दी मर्जी करदा है, दुखां विच ग्रसिया होया, सोचदा है कि दुख मिटने नहीं, ते फिर आप ये आत्म हत्या करदा है, उन्होंने फिर जूनां च ही भटकना पैंदा है। मनुखा शरीर उन्होंने प्राप्त नहीं हुंदा है। ये मनुखा शरीर जिहड़ा ना सारियां जूनां विचों महाराज जी ने मुक्ति का दरवाजा रखिया है कि वाहिगुरू दे विच तू अभेद हो सकदा, नहीं तो इस बनी हुई रचना दे अंदर बार बार आवेंगा ते जावेंगा, स्थिर नहीं हो सकेगा। महाराज ने कहा ऐसे भी कई करोड़ां ही हैं, उन्हां दी गिणती नहीं की जा सकती, जिहड़े महाराज कहंदे जूनियां विच ही फिरदे रहिंदे आ, भटकदे रहिंदे हन। कई कूट बैठत ही खाह, कई करोड़ां ही ऐसे है बड़े आराम नाल उत्ते पखे चलदे हुंदे आ, बैठे छकदे छकाउंदे रहिंदे आ। कोई उन्हां नूं किसी प्रकार जिहड़ी मेहनत मशक्कत नहीं करनी पैंदी, बैठे ही महाराज कहंदे आराम नाले भाई बड़ी सुख दी जिंदगी बतीत करदे आ। शरीर करके कोई उन्हां नूं कष्ट नहीं हुंदा, कोई बहुती मेहनत मशक्कत नहीं करनी पैंदी। महाराज कहंदे भाई बैठे ही खांदे आ,
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਐ। ਐਸੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲ ਹੈ ਠਗ ਪਾਸ, ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐ ਉਹ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਥੱਕ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲ ਹੈ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਨਵੰਤ ਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਹਿਤ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਧਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਧਨਾੜ ਹਨ, ਧਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ, ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਉਂ ਜੋੜਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਸੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਲੋੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੈ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਈ ਧਨ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਐ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਜੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਤੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ 'ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਥੰਮੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਫੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਮੈਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦਿਆਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਈ ਕੂਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਭਾਈ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੁਟਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਐਸੇ ਬੈਰਾਗੀ ਪੁਰਖ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਨਾ ਬੰਧਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿੰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ ਤੇਲ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਹ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਐਸੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਐ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੋਜਦੇ ਐ ਲੱਭਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਭਾਈ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਐ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਐ, ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਲਹੰਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੋਜਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੋਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ।
बहुत उन्होंने पता लग जाता है सफर बड़ा लंबा है, पर जिमें जिमें खोजते हैं तिवें तिवें रस्ता भी मुकदा जाता है। महाराज जी की मर्जी है ना, चाहे छिन च तय करा देन ते चाहे लंबा समा लग जावे, ये तो फिर खोजण वाले ते चलण वाले ते भी साध संगत जी निर्भर करदा है। जदों उहदे अंदर जिन्नी जिन्नी तीबर इच्छा वधदी जांदी है, वाहिगुरू दी खोज विच जिन्ना जिन्ना उहदे मन दे अंदर उमाह जागदा है ज्यादा, उन्ना उन्ना ही रस्ता जल्दी तय हुंदा। जिन्ना जिन्ना इस रस्ते ते चलदियां रस कस व्यापदे है, फिर संसार दे अंदर जीव नूं अनेकां प्रकार दे जिहड़े बंधन है वह आ करके तंग करदे है, उन्ना उन्ना ही रस्ता ज्यादा लंबा हुंदा जांदा है। सच्चे पातशाह जी कहंदे कई करोड़ा हन जिहड़े खोजी हन, अपनी आत्मा दे खोजी हन, आत्मा दा चिंतन करदे है, देह दा चिंतन नहीं करदे। उन्हां नूं पता है अग च सड़ जानी है, ये मेरे कोल पहला भी नहीं सीगी, हुण केवल है, पर हुण भी ये केवल दिस रही है, ते जदों प्रारब्ध पूरी होगी ते ये देह उदों भी नहीं कोल होनी। इस करके तू देह नूं क्यों जफा मारी बैठा, देहां तां नाल निभदियां नहीं। महाराज कहंदे कई करोड़ा हन जिन्हां दा मन जाग पैंदा है ते प्रभु नूं खोजदे आ, फिर ते प्रभु नूं खोजदिਆਂ उन्हां नूं की प्राप्त हुंदा है। महाराज दसदे हन आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, अपनी आत्मा दे अंदरों ही वेख लैंदे आ कि पार ब्रह्म तां मेरे अंदर वसिया होया, लै लैंदे फिर उस स्वरूप दे ताईं प्राप्त कर लैंदे आ। जिहड़ी साडी आत्मा है ना, उस अनंत परमेश्वर दी परछाई है। जिवें चंद्रमा दी परछाई पैंदी है ना तलाब दे अंदर, रात नूं वेखीए ते चंद्रमा उस तलाब दे अंदर दिखाई दिंदा है, पर उत्थे हुंदा तां है नहीं। पर किवें कह सकदे आ इत्थे नहीं हैगा, दिस भी रहा है। जे नहीं हैगा तां दिसदा क्यों पिया है? पर उस चंद्रमा नूं तुसीं पकड़ नहीं सकदे, क्योंकि उत्थे हुंदा होया भी उत्थे नहीं है। इस तरह आत्मा दे विच वाहिगुरू जी दा वास है। इस तरह साडे अंदर निरंकार वस रहे है। तो सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे ने आत्मा दा चिंतन जीव नहीं करदा, उन्हें पता नहीं है कि मेरे अंदर अनंत परमेश्वर दा अपना वास है, मेरे अंदर वो व्यापक हो रहा है। ऐसियां साध संगत जी गुप्त शक्तियां जिन्हां तो जीव भुलिया होया चिंतावां च ग्रसिया अपना जीवन बहुत दुखां विच लंघा दिंदा है। जदों कि इस शरीर दे अंदर यह जिहियां शक्तियां ने गुप्त वाहिगुरू दियां दित्तियां होईयां, अपने दुख तां की दूजे दे दुख तोड़न दी शक्ति है उन्हां शक्तियां विच। इन्नियां ज्यादियां शक्तियां इस शरीर विच धरियां होईयां, क्योंकि जिन्नी अनंत रचना महाराज बाहर दसी है ना, महाराज कहंदे वो सारा पसारा तेरे अंदर है। वेखो इस आश्चर्यताई नूं आपां किवें समझ सकदे हां बुद्धि करके। कई करोड़ा जिहड़े ब्रह्मंड है, कई करोड़ा सूरज चंद्रमा तारे हन, वो सारा कुछ साडे अंदर है। ये तां बुद्धि नहीं समझ सकती इस गल नूं। ये तां अनुभवी ज्ञान जदों फुरदा है ना, फिर सारा कुछ ये अपना आपा ही प्रतीत हुंदा है। फिर तां साध संगत जी जो कुछ अनुभव हुंदा है ना, उहनूं शब्दां नाल बयान नहीं कीता जांदा, क्यों ये कथा ही अकथव है, ये कथन नहीं कीती जा सकती। ये तो इस कमाई नूं करना पैंदा है, आप इस राह ते तुरना पैंदा है। ते जे करके आपां आश्चर्य परमेश्वर नूं मिलना चाहुंदे आ, वाहिगुरू जी दे स्पर्श पाउणा चाहुंदे आ, तां सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे भाई ओदी अनंत रचना वल वेखदे होए ये अनुभव करो कि इहनूं रचन वाला जिहड़ा वो कैसा है। आप चित्र देख देख के तुसीं भरमी जाने आ कि चित्र बड़ा सोहना है, चित्र बड़ा सोहना है, पर जिहड़ा चित्रकार है उहदे बाबत तां सोचो जिन्ने चित्रकारी कीती हुई है। तस्वीर वेख के तां मन भरम रिहा, तस्वीर दे अंदर रंगां दी शोभा बड़ी कर रहा है कि बड़ी सोहनी पेंटिंग है, बड़ी सोहनी तस्वीर है, पर जिन्ने ने बनाई है ना, महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने वो किड्डा सोहना है, जिहड़ा उहदे वल ध्यान तां कर, उहदा सुहप्पण वेख करके तू विस्माद च चले जाएगा, आनंद च सुख च समा जावेगा।
ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿੰਦਾ ਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਸਥਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਪਨ ਚਰਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਬਾਣ ਕੇ ਬਨੇ ਬਚਿੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਚਾਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਰ ਗਈ, ਭਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਗੁਰ ਬਿਰਹੋ ਜਗਾਏ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਤਰਕ ਬੋਲਿਆ ਬਬੀਹਾ, ਚਾਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਰ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਭਈ ਜਲ ਮੀਨਗਤ ਗੁਰ ਬਿਰਹੋ ਜਗਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਮਨ ਤੜਫਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਰਹੋ ਜਾਗ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਆਪ ਬੰਨੀਆਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀ 700 ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਬਨਾਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਗਹਿ ਸਤਸੰਗ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨ ਪੁਰਖ ਆਪ ਤਾਂ ਧਨ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧਨ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਧਨ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣੀਆਂ, ਆਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ 9 ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਐ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਲੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੀਰ ਦਾ, ਅੱਖੀਂ ਮੀਟ ਗਿਆ ਹਵਾਈ, ਲੱਖ ਪਤਾਲਾਂ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼, ਅੱਖ ਫੁਰਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਿਖਲਾਈ। ਅਸਚਰਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਦੇ ਖੋਲਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ 10। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਅਸਚਰਜ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਚਕੌਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆ। ਆ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਉਨੇ ਆ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, 24 ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕੇਵਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ 4 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਰਚਿਆ। ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਧਰੀ, ਇੱਥੇ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਨਿਖੜਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਸਰਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੇਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਟਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਪਰ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ।
ਆਪ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਅਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਸਦਾ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤ ਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਈ ਸਦਾ ਆਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਕਈ ਕੂਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਭਾਂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹ ਸਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਲਹਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ, ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਉਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ। ਜੋ ਪਾਪਾ ਪੁੰਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਉਹਦੇ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬੇਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬੇਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹਨ। ਸਦਾ ਨਿਹਾਰ ਹੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਲੱਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਘੁੱਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਵੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਐ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਪੀ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਉਹ ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਕੋ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਗਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਤਮਨੇ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਤੇ ਹੀ ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ 5-7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਹਲਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡੌਰਾ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਡੌਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 11ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਅਚਰਜੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਨਾ ਸਮਝਣੀ
कि जिहड़ी है वो मिलनी बड़ी दुस्तर है, भावें कि बड़ी दुस्तर है, पर सतगुरु जी वास्ते तो कुछ भी औखा नहीं। महाराज सच्चे पातशाह तां नाम दे खजाने दे दाते हन। सच्चे पातशाह जी जदों असीं कोई अपने जीवन विच जिहड़ा पिया होया फर्क वै ਉਹਨੂੰ दूर करिए, महाराज दे प्यार नाल अपने मन नूं रंगीए ते गुरु साहब तां इन्हां दातां नूं बख्श के निहाल करन वाले है। महाराज दाते हन सतगुरु जी। जे महाराज नाल प्यार करिए ते गुरु जी ने कहा कि भाई महाराज भी उन्हां नाल बहुत प्यार करदे है। सच्चे पातशाह दे प्यार दे पात्र बन के अपना जीवन जिहड़ा वो साध संगत जी सवारिए। महाराज जी कृपा करन, होइयां भुलां बख्श लैणियां जी। अपने जन को सास सास समारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।